فاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. اللهم لا تدع لنا في مكاننا هذا ذنبا الا غفرته، ولا حملا الا فرجته، ولا دينا الا قضيته، ولا عيبا الا سترته، ولا مريضا الا شفيته، ولا حاجه من حوائج الدنيا والاخره هي لك رضا ولنا الا قضيتها ويسرتها برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. ربنا انفعنا بما علمتنا، رب علمنا الذي ينفعنا. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Je vais vous réciter une page de Surat Luqman. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن
بارك الله لنا بالقرآن العظيم وبارك لنا بالآيات والذكر الحكيم. اللهم بارك لنا في أولادنا واحفظهم لطاعتك وارزقنا برهم. اللهم يا معلم موسى عليه الصلاة والسلام علمه. Donc ensuite on va commencer le dua. Voici un chanteur qui s'appelle Monsieur Moumajad. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. الله يا الله يا الله يا ملجأ القاصد يا غوثاء. بسم الإله وبه بدينا ولو عبدنا غيره شقينا. يا حبذا ربا وحبذينا وحبذا محمد نادينا. لولاه ما كنا ولا بقينا إنا دعوناك استجب آمينا. الله يا الله يا الله يا رجاء القاصد يا غوثاه. اللهم لولا أنت ما اهتدينا يا الله تصدقنا ولا صلينا يا الله. منزلا سكينة علينا يا الله تثبت الأقدام إلا قينا. يوم الأولى جاءوك مسلمين إلا دعوناك استجب آمينا. الله يا الله يا الله يا ملجأ القاصد يا غوثاه. والمشركون قد بغوا علينا يا الله أرادوا فتنة أبينا يا الله. تداعى جمعهم علينا يا الله وبقى الأحاديث التي روينا. فاردهم اللهم خاسرين إلا دعوناك استجب آمينا. الله يا الله يا الله يا ملجأ القاصد يا غوثاه. الله يا رحمن يا رحيم يا الله. الله يا حي ويا قيوم يا الله. الله يا قوي يا قدير يا الله. يا علي يا عظيم. لا ينبغي للقوم أن يعلونا إلا دعوناك استجب آمينا. الله يا الله يا الله يا ملجأ القاصد يا غوثاه. الله يا لطيف يا عليم يا الله. يا رؤوف يا حكيم يا الله. يا تواب يا حليم يا الله. يا وهاب يا كريم. هبنا العلا واجعل عدانا دونا إنا دعوناك استجب آمينا. الله يا الله يا الله يا ملجأ القاصد يا غوثاه. الله يا مالك يا منير يا الله. يا ملك يا قدير يا الله. يا مولى ويا نصير. الله أنت الملك الكبير. ليس عندنا لك معجزين إنا دعوناك استجب آمين. الله يا الله يا الله يا ملجأ القاصد يا غوثاه. الله يا شكير يا شكير يا الله يا الله يا الله يا فتاه يا بشير. لا تحرمنا فتحك المبين إنا دعوناك
دعوناك استجب آمينا. الله يا الله يا الله يا ملجأ القاصد يا غوثاه. الله يا كريم يا جليل يا الله الله يا بكير يا وكيل يا الله الله يا صديق يا جليل يا الله الله يا حافظ يا كفيل. كن حافظا لنا وكن معينا إنا دعوناك استجب آمينا. الله يا الله يا الله يا ملجأ القاصد يا غوثاه. الله يا عليم يا حميد يا الله الله يا مؤمن ويا رشيد يا الله الله يا مجيء يا مؤيد يا الله يا عزيز يا مجيد. لعزك التوحيد يشكو الهنا إنا دعوناك استجب آمينا. الله يا الله يا الله يا ملجأ القاصد يا غوثاه. الله يا قدير يا مقتدر يا الله الله يا قدير يا مؤخر يا الله الله يا فكر يا مصور يا الله الله يا مبصر يا مدبر. دبر لنا ودمر العادينا إنا دعوناك استجب آمينا. الله يا الله يا الله يا ملجأ القاصد يا غوثاه. الله يا حكيم لا يموت يا الله الله يا قائم لا يفوت يا الله الله يا محيي ويا مميت يا الله الله يا مميت يا مقيت. كن غوثنا وحسننا الحصينا إنا دعوناك استجب آمينا. الله يا الله يا الله يا ملجأ القاصد يا غوثاه. الله يا بسيط التيسير يا الله الله يا كفوف بيد أنت المانع يا الله الله يا ملك أنت الجامع يا الله الله يا حفيظ أنت الوافي. ارفع معالينا لعلينا إنا دعوناك استجب آمينا. الله يا الله يا الله يا ملجأ القاصد يا غوثاه. الله ذو المعرج وفيه يا الله يا وكيل ويا سميع يا الله الله يا كفي ويا سميع يا الله يا نور يا هادي ويا بديع. أدبتنا بما جرى يكفينا إنا دعوناك استجب آمينا. الله يا الله يا الله يا ملجأ القاصد يا غوثاه. الله ذو المعرج الله ذو الجلال والإكرام يا الله ذو الطول على الدوام يا الله يا ذا الفضل والإنعام يا الله سيد المطلق للأنام. ارحم عبيدا لك عابدينا إنا دعوناك استجب آمينا. الله يا الله يا الله يا ملجأ القاصد يا غوثاه. الله يا أول أنت الواحد يا الله يا أخير أنت الراشد يا الله يا متكبر يا واجد يا الله يا بدو يا متفضل يا ماجد. بفضلك أقبلنا على ما فينا إنا دعوناك استجب آمينا. الله يا الله يا الله يا ملجأ القاصد يا غوثاه. الله يا مبين يا ودود يا الله يا محيط يا
يا شهيد يا الله يا متين يا شديد يا الله يا من هو الفعال ما يريد إنا ضعاف لك قد لجينا إنا دعوناك استجب آمينا الله يا الله يا الله يا ملجأ القاصد يا غوثاه الله يا معز يا مقدم يا الله يا مضل يا منتقم يا الله بارئ الباقي فلا ينعدم يا الله محسن الوالي الحفيظ الأكرم ليس لنا سواك من يحمينا إنا دعوناك استجب آمينا الله يا الله يا الله يا ملجأ القاصد يا غوثاه الله يا واحد أنت الأبد يا الله يا بعيد أنت الأحد يا الله أنت الملك الإله الصمد يا الله ولا ولد ولا ولد فليس عنا فقد أمينا إنا دعوناك استجب آمينا الله يا الله يا الله يا ملجأ القاصد يا غوثاه الله يا غالب يا قهار يا الله الله يا نافع أنت الضار يا الله الله يا بارئ يا غفار يا الله يا ذا القوة الجبار قوم لنا الدنيا وقوم الدين إنا دعوناك استجب آمينا الله يا الله يا الله يا ملجأ القاصد يا غوثاه الله رب العزة السلام يا الله المؤمن المهيمن العلام يا الله الأعلى الأعز التام يا الله دينه الحق هو الإسلام قيض له اللهم ناصرينا إنا دعوناك استجب آمينا الله يا الله يا الله يا ملجأ القاصد يا غوثاه الله أنت المتعالي الحكيم يا الله رب العرش الولي الأحكم يا الله راتب الموت الجواد المنعم يا الله العادل العدل الصبور الأرحم مكن لنا في أرضنا تمكينا إنا دعوناك استجب آمينا الله يا الله يا الله يا ملجأ القاصد يا غوثاه الله يا قدوس يا برهان يا الله يا بر يا حنان يا منان يا الله حق يا مقسط يا ديان يا الله باركت أسماءك الحسان بها قرعنا بابك المسهونا إنا دعوناك استجب آمينا الله يا الله يا الله يا ملجأ القاصد يا غوثاه الله يا خلاق يا منيب يا الله الله يا غزاق يا حسيب يا الله يا قريب يا رقيب يا الله المستعان السامع المجيب المستعان السامع المجيب إنا دعوناك استجب آمينا المستعان السامع المجيب إنا دعوناك استجب آمينا الله يا الله يا الله يا ملجأ القاصد يا غوثاه صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم اغفر لعبدك المؤمن الضعيف يوسف بن إسماعيل النبهان مؤلف هذا الكتاب وأدخلني وإياه الجنة من غير سابقة العذاب وأوصل إلى روحه ثواب هذه الفاكهة. آمين. اللهم اغفر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم آمين.
عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم آمين تجاوز عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم آمين سامح أمة محمد صلى الله عليه وسلم آمين اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم آمين اللهم افتح لأمة محمد صلى الله عليه وسلم آمين اللهم أيد أمة محمد صلى الله عليه وسلم آمين اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم آمين اللهم وفق أمة محمد صلى الله عليه وسلم آمين اللهم احفظ أمة محمد صلى الله عليه وسلم آمين اللهم احرس أمة محمد صلى الله عليه وسلم آمين اللهم اجبر أمة محمد صلى الله عليه وسلم آمين اللهم والم 맞춰 조금 같아요. آمين من عاداها آمين بلغها من الفتح المبين آمين والنصر العزيز آمين في كل زمان ومكان غاية مناها آمين اللهم أيد بها شرعك القويم ودينك المبين آمين وأدم عزها ومجدها إلى يوم الدين آمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم آمين وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم آمين صل وسلم على سيدنا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم أجمعين والحمد لله رب العالمين. آمين. سبحانك اللهم وتحيتهم فيها السلام وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. مصطفى بلغ مقاصدنا فاغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا فاغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا فاغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. النبي محمد الكرام الفاتحة. آمين. اللهم يا أول الأولين يا آخر الآخرين آمين. يا قوة المتين آمين. يا رحيم المساكين آمين. اللهم يسر علينا كل عسير يسر وعسير عليك يسير اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان آمين. تفسير حاجاتنا كثيرة وأنت عليم بها وخبير آمين. إنا نخاف منك آمين. ممن يخاف منك آمين. ممن لا يخاف منك آمين. وبحق من يخاف منك نحن ممن لا يخاف منك آمين. وبحق نبيك ورسولك سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم آمين. حرسنا بعينك التي لا تنام آمين. وارحمنا بكنافك الذي لا يرام آمين. وارحمنا بقدرتك علينا آمين. نملك وأنت ثقتنا ورجاؤنا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة عين واجعلنا للمتقين إماما آمين. هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة عين واجعلنا للمتقين إماما ربنا هب آمين. لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة عين واجعلنا للمتقين إماما آمين. وعلى سيدنا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعواهم الحمد لله. Donc, on va présenter les félicitations et les. Tu t'assois si tu veux, sinon tu mets mon sac à dos là.
Donc on va présenter les félicitations et les encouragements pour avoir fait le bachelier. Ce sera le président de la fédération. Sali Ahmada. On va vous les présenter. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا وهو الكافي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد بعد الرضا ولك الحمد إذا رضيت والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Kwezi tangu jitukufu lala ya harimati ni nadhifu, Waislamu watanganya waume na washe wababa wawana wawadunza malezi ya Kiislamu hautaimu watate kaondo madrasa mkuyu harima imalezi animwambioni ukaya da'wahum fiha subhanaka Allahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nyuma hashenda wazewati pao wazaliwa waharmati ama ame hashatan le kapitali imamo waheko morkani harmaimu nando ni mtukufu wa mbeni ikawo wakaya harima wa mji huu na ngwao hayati Mwenyezi Mungu awe hata hata muda mwingi ikawo wazee wao waono ihadithi ya mtume amba ukaya yemrikao ngwanto ya miliki ya dunia inu na tahilmu iwanzo ya miliki akhira na tahilmu iwanzo ya zimiliki zombili na tahilmu basi hezama sharono kaya bakaloria iyo mongoni mweni funguo ya ilmu haukei baki ya watu kamwe saa somo shaizo ndezela kile za utahilmu wani saufanya hafla yinu hauni itawana wasani wa harumji wa mbeni waundaze baki wakati hiyo liwana mahashenda ikawa waze watu wao wakawenji hakuyu ama watendelwa le président ancien président wa Henry de Comore Muhammad Musa Mufti nana mzee wa Saidi Johar Sharif nana Sheikh Abdul Bari Mbabana Suria nana Muhammad Mkubwa ikaundo military Rwanda na Rwanda sina iranu wombo wandu wadisa zenongozi inu wakati wana wahao waungaze baki wanika wana wambeni waungaze baki harima region parisien yo makado neze attestation zendele hata zendongo hizo zitazirengwa na waratha kama waratha shamru ya nikaundu rae jafa watawaziripisha ye mwana hao ikao Mwenyezi Mungu tumzidisha jitahidi watendelwa ni Ibrahim Ahmad Salih na Dr. Yusuf nana Said Sheikh wa Bakri wa Sharif nana Mkufundi nana Yevama na wahe Asemse Tajidin nana DJ Abdu
nana Malcolm ikawo abuwa mwopi ya ikati watanganya Felio SMC na RTMC nana mgeni nyuzo kama mdao kaya wapo ajapolo ya mgeni nana mgeni nefu wanduwa warengeze nungo hizo maandami wa kauni baje fungu la saya la jimla haukaya baja ya ilmu haukaya baja يشا مشاهد مشجوع ونادي جمعية تبوغ القمر الإسلامية يتنلوا نفندواتو الأستاذ محمد مغني ابن محمد ذاكر وجوارنجي نانو وناو فقوا ونانو وساوا لديو لماو نانو وناما وهشاما شالمير دوكمور حاو تبيا ورنجي سنوغيزو همي هنو ميلي وريوانو كايا ya hadithi ya utaimu sheru nithibitisha ya mbakaya yadullah zenfuza Mwenyezi Mungu maal jamaa ndizo bazima na jamaa waishelea waritendea hakawaishelea yeberamu ya komon aweberamu ya hamahame au wanabedo mshinzi wahenmu harma komor na Muhammad Taki Abdusharim hakaya hambaukaya nambame suluhu ya masiwa ngamwiji wao ndo fatima baada yabo fundi muhuni ne Jumuiya al-Qamar al-Islamia hawa tipia waja warengeze ndogozi wambakaya zitikeza mbeni bahi hakambeni ngeshehitwa na yabohitwa hahanembi ya bakiyabo ilone zungweza sana ndeti ya mahame ranzinga sinamaha zendogozi nuzirengeha zaho wana wahe hamahame haina mwaha ngaritangani hao haruma tengo vituku famanda ninu wana wahe hamahame waudaze baki wanikiwaze attestation wanikiwaze encouragement itaongano ngani wabo ni wambile bravo les enfants filles et garçons félicitations Ndemoga yabo yaudo marunda realidao maudo inshallah wana waunga zote warenge zentambu zahe hamahame nane nyadongwe nane lavani inshallah nane lejua ngalitoru ni shiari la weweuni harumenti ya mahame nane komar kami wazo soma hata waundeze faida za ukaya lavani ila yuto maskini harumati ranzile tuko morhani soli malavani runde wangu wajoja warunde faida wajoja wasome za ilmu za bioloji warengenya dombe waifanye malalao yaubonesha zemwade zontipia insha Allah haizo tembe jitukufu ikao ndolilio vanu nano watio vanu walio harumwe dunia kamil wawalo mgeni walio harumwe hamahame kamil nano wana wahe hamahame walio zensingali na mbali ranze Amerika ye Europa ye Azi ye Afrika wasonao na wajiokaya ye beramu na usinifu na ushujaa wahe hamahame ilmu biidhnillah na yondo maana wanadamu ikao organize zanogozinu waziringa hemi hono mini haina maha anuwasulini mwambionu kaya mwana ikaya ni wazazi na wababa hesa zalo hata hawema hashenda basi ya rungwani sumbruma yema hakume hata hula razaniwa arungu subutia muheza mnazi abangewe imwana nande shuhuli inu risanga sina mahashenda umahauja aunga na ndora fanye mahawakumu haizo wabitaombe wanyuandalia ni hafla inu wanyero husu ni mwambia nukaya mwamparawa ni hanyo tipia roa baba roa tati roa na ikawa wesawa hunduze baki ngasina mahashida abunga wesawa lo wazaze yenulo harma msomo aronge na baki plus 9 mwendo wafanye 10 ans za etude yaweka gadoni sofanya hazi shange na zinji ya zijuwao arimparawoni rimwambia nukaya umuhaujao insha Allah hanyo tipia zenugozinu na zikenkuyu hanabanu ba uondo wakati kao umwenje nga ujohuniha hauraji na hutimizini mwambia nukaya umuhaunu risara nisozioni
akaema kado yakao toloranu elonda na msaada panda mwana ikao utolwa ni mwana waho waze wa hatu nande mwana wahemera wahe hama hamende bafulani mamsiru na de mwana wamze wa hatu Salim Hassan ujulahe isimu ya Fala Salim Hassan ndio miongoni mwa wasaidia ya Jumuiya Tilawul Qamar Islamia halmamianu kaya hamua buka au magasin yawe pare portable vala Porte d'Orléans pari 14e haina mrikao ya portable ya heme nyeha kubwa ibenza ranzile one ndeabo yafanye portable ya hatowa msaada panda mwana ngomongoni mema kado yahudumwa abantu homniki wawani arambao inshallah zeniru hizo ziwalie harmeti ya mahame kamili ziwalie harmeti kapitali ya ilmu ya hepo mori nando mjimtukufu wa mdeni wana wandeni ni hamahame wabuweze entreprise ra Faransa ra Komori ra Canada ra Dubai na haina mahanu mwanadamu ya tahao maisha iyo ndo maana ya kaya rijavanu mbogo ya manurifanya sharika wasani na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yarinike kama ni inshallah Mwenyezi Mungu yarihifadhi yowana yapua neshari shahowa gala walo harmeti inu wasome ya ilmu ya heti inu biidhnillah shaza tabia za heti inu ni wanakartuta hamzinunge hata tena hata na mziduwaze za tabia na mchorenga izo mwaju hamazi hudukaya waze wahanyu rowa baba rowa zaze shawa zirenge uharimwa eti mitukufu ya hatu na Juzul Qamar Komori ya malezi mema ya ilmu na tabia shatindea wanu uweza wafanya katiba lahezi tohamishiha na ukaya harita zila mtojojoza menti zambi adhana Allah min dhalik haizo ya apeliyo lazima ni Jumuiya Tilawul Qamar Islamia na wanama wenye waandalia hafla hinu arilingao wanu na mahani irajihe utukufu wa hanyu watukufu mazali wa harmeti ya mahame ruwa baba ruwa zaze hahuja rendele na zitoka juma yaro za huwa johunda diplom zitoka hajumu rahane baki insha Allah na mkeradhi baze diskuru ndizo zinji hama miyanu kaya haina maha insha Allah ndarjoha mbalina jimbo Nidingo hezi wa nema superferi hanga kaya kantifo yale one tujurla yabo inshallah Jumuiya Tilawul Qamar Islamia namtumizi humwandi anukaya wa mwisho waswati wa muha shaya mukaya wa amma bini'amati rabbika fahaddith loti pawa ekamru hambando ngonjema loti husuda wenza rohoni ekamru hambando ngonjema zendele yawe na mbuna tuhanda kul a'udhu birabbil falak harkayesha mashahani mshanzao shimanzao shaheku marikamili nade Jumuiya Tilawul Qamar Islamia etazinu shawahimi hauzi saidia na uzifanya Jumuiya Tilawul Qamar Islamia ngato siku kwezi watukufu tufanye bila shawa ndo watongeza yelopita ninyi tukufu ya hama hame mjini mbeni wani sofanye wa operasyon haukaya watia mwenje wajua ikao kahenda 24/24 au gawendao 24/24 yone ya kutongeza yelopita ya mbeni wadofanye wa operasyon Welimier de Komor Jumuiya Tilawul Qamar Islamia yatipu ya hatu ya mjini mbeni ya mbao izem shawa wa huliagar ya bisi ikaunga mzijuao kaya hausaidia ili mumudotelia muwahea Premier Division shawa daki nane Welimier de Komor mbao yao hawasaidia inshallah Welimier de Komor lepalashio lafundi watu fundi manuru mtatahatu walitia mwenje wajua ikawa mwenje ungu yabo ngawendao ilo wana wake juma usoma ya Qur'ani Karim kwa jakaza yabo Sheikh Jumuiya Tilawul Qamar Islamia
wanisa madrasa ikaonga ijotumu insha Allah harimo mji wa Nyalongweni ilivyosomewa Qur'ani Karim ya Jumuiya al-Qamar al-Islamia intiama hame wahondana neanza bumyeselea utoto wahimu wa harimo ya hati nande zawahunda le 12 octobre 2022 uharimo mji wa Mbweni basiri kaurema majilisi yafanyiwa uharimo mji wa Shatio shale fungu ya Jumuiya al-Qamar al-Islamia wajanilo yabo kabati wangu wajana fungu juma hiyo Jumuiya al-Qamar al-Islamia Lumiere de Comore wafanyiwa markaz harmiti ya mahame mji wa Mbweni basi Lumiere de Comore fungu wajanilo yabo kabati wangu kao mpakana basa wajana fungu juma hilo kapa wajana 10,000 euro yabonga ni mtaboni ni wanadamu hasatan bani wangu wahe zemedia mjokaya isha mashiru shosha hanuno tipia haina mjoka bahanu haishi yazeni na mbeze njema ba insha Allah ngastigojo kabanu hasatan wana wambeni nehana hame nani masiwa ya Komori kamil wadowa looza hawaremea zikashida nezafirimbi akulu qawli hadha واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. Donc là, je vais laisser la parole à monsieur Ahmed Oumar Tawil, juriste en droit des sociétés, doctorant en droit des affaires, réalisateur et producteur de cinéma. C'est le mot du parlant sur l'accompagnement et la réussite universitaire. Merci, micro. Assalamu alaikum. Bonjour à toutes et à tous. On m'a proposé aujourd'hui de venir vous parler de l'université, peut-être parce que j'ai passé par là. Donc je vais commencer par vous féliciter et envoyer vos familles pour la réussite de votre baccalauréat. Je vais peut-être vous permettre quelques conseils en parlant un peu de mon parcours. Je me présente, je m'appelle Ahmed Oumar Tawil, je suis réalisateur, je suis producteur, je suis aussi juriste en droit des sociétés. Je suis né au Comore, j'ai fait mon baccalauréat au lycée de la solidarité islamique au Comore. Après mon bac, j'ai eu la chance d'obtenir une bourse pour étudier au Maroc. J'en parle un peu parce que je ne vais pas me comparer à vous, mais j'essaie aussi de vous montrer la chance que vous avez, parce que vous êtes en France, vous n'avez pas à postuler pour partir étudier dans d'autres pays. Donc, je peux peut-être commencer par vous conseiller de profiter de cette chance énorme de Paris, de ne pas avoir à quitter votre pays pour partir étudier ailleurs et tout. En ce qui me concerne aussi, je voulais faire des études de cinéma, c'est ce que j'ai toujours voulu faire. Mais il n'y avait pas d'école de cinéma au Comore. Je partais au Maroc, il n'y avait pas non plus une formation de cinéma proposée. Donc on m'a proposé de faire des études de droit. Je vous en parle également parce que vous n'aurez peut-être pas la chance de faire ce que vous auriez aimé faire. Je sais qu'il y a Parcoursup, je sais qu'il faut postuler, il faut postuler à plusieurs offres et tout ça. Et parfois la formation auquel vous postulez ne vous est pas accordée et vous devez composer avec une autre formation. Donc pour ma part, je voulais faire des études de cinéma. J'ai pas eu la chance d'en faire parce qu'il n'y a pas d'école au Comore. Je suis parti au Maroc avec une bourse pour faire des études de droit. Mais ce que je peux vous conseiller aussi, c'est de toujours trouver une raison dans ce que vous faites en fait. Même si vous ne faites pas la formation de vos rêves, mais trouvez toujours une raison. En tout cas, pour ma part, la raison que j'avais trouvée, je m'étais dit, je vais faire des études de droit parce que en faisant du droit, je vais écouter des histoires de personnes qui divorcent ou de personnes accusées de meurtre ou des trucs comme ça. Donc, pour moi, faire des études de droit, c'était m'inspirer de ces histoires-là pour ensuite faire des films après, au cas où j'aurais la chance de faire des films. Donc du coup, je me suis trouvé cette raison-là.
peu importe ce que vous allez faire, que ce soit la formation de vos rêves ou une formation qu'on vous aura proposée, il faut toujours trouver une raison, sinon vous risquez de perdre votre temps ou bien d'abandonner en cours de route ou autre chose. Donc, je suis parti au Maroc, j'ai fait ma licence en droit là-bas, j'ai fini ma licence, il fallait continuer avec un master, j'avais une bourse qui était terminée, donc j'avais pas les moyens de continuer un master au Maroc sans bourse. Il fallait que je parte en sud pour aller dans un autre pays. Je vous en parle encore pour vous dire encore une fois de profiter de la chance énorme que vous avez ici, parce que vous n'avez pas l'obligation de quitter 2 pays, 3 pays, de faire des démarches, demander un visa, juste pour avoir la chance d'étudier. Donc, j'ai fait ma licence, j'ai postulé à plusieurs facultés en France. On m'a accepté dans plusieurs universités, mais moi j'ai choisi l'université de Reims pour des raisons personnelles. J'ai eu mon visa, je suis venu, j'ai fait mon master 1, puis mon master 2. Et quand j'ai fini mon master 2, c'est là que j'ai commencé à me dire que là, peut-être je peux commencer à faire ma passion. Ce qui veut dire que peut-être que certains parmi vous ont des passions, certains voudraient être youtubeurs, d'autres voudraient être chanteurs, d'autres voudraient faire autre chose. Moi, pour ma part, je voulais faire des films. Mais j'ai d'abord fini mon master, j'ai fini mes études universitaires, et après ça, je me suis dit là, je peux me lancer dans le cinéma. J'ai commencé à faire des films, mais ça ne m'a pas empêché non plus de travailler ou de faire autre chose. Ce qui m'amène à la formation doctorale dont je vais vous parler maintenant. Je me suis inscrit en thèse de doctorat en 2019, après mon master. Et en parallèle, je faisais mes films, et en parallèle, je travaillais également. J'ai d'abord été chargé d'enseignement à l'université de Reims. Après ça, j'ai été enseignant dans une université privée qui s'appelle l'Université catholique de Vendée, à La Roche-sur-Yon. Ensuite, j'ai travaillé dans un cabinet d'avocats qui s'appelle HF. Et puis, j'ai été juriste dans un cabinet d'expertise. La main droite, prends avec une droite. Voilà. Voilà un peu mon parcours. Et si je dois vous parler un peu de l'université, je vais d'abord vous dire que l'université, c'est pas la même chose que le lycée, parce que le lycée, vous avez vos cours, tout est préparé, et vous n'avez qu'à réviser et à faire vos devoirs. À l'université, vous devez tout faire. Vous devez prendre des notes, vous devez construire votre cours, vous devez vous habituer et avoir un certain rythme. Et je vous en parle aussi parce que certains d'entre vous ont une mention très bien ou sont d'excellents élèves. Il faut savoir que les études du lycée ne sont pas pareilles que les études de l'université. Ça n'a rien à voir. Vous pouvez être le meilleur au lycée et ne pas réussir à l'université parce que c'est pas du tout la même logique, c'est pas du tout la même façon de travailler, c'est pas du tout les mêmes obligations. Il faut être assidu, il faut avoir un rythme de travail, il faut en tout cas ne pas céder à la facilité et ne pas se dire que dans tous les cas vous êtes bon. Parce que si vous dites ça, vous risquez d'échouer. J'en connais beaucoup qui ont été comme ça, qui étaient des meilleurs au lycée et qui pensaient que tout allait bien, et qui n'ont pas pu suivre l'université. Donc il ne faut jamais négliger, il ne faut jamais se dire qu'on maîtrise ses études et que ça va bien se passer. Et deuxième conseil que je peux également vous donner, c'est de ne jamais abandonner parce que parfois vous commencez la fac et vous redoublez en première année ou en deuxième année. Il faut savoir que dans tous les cas, vous allez perdre du temps. Tout le monde perd du temps à la fac. Soit vous redoublez en première année, soit vous ne redoublez pas, mais vous allez redoubler en troisième année. Ou bien vous ne redoublez pas en troisième année, ou vous ne redoublez pas du tout, mais vous allez faire une thèse. Je vais revenir encore une fois pour mon expérience personnelle. Moi, j'ai jamais redoublé, mais j'ai perdu du temps parce que j'ai fait une thèse qui m'a fait perdre. J'ai pas perdu du temps, mais j'essaie de vous expliquer que j'ai commencé mes études avec des gens, que ce soit la licence et le master. Ces gens-là sont aujourd'hui des directeurs de sociétés ou bien de chefs d'agences bancaires, des trucs comme ça. Tout ça parce qu'ils ont fini très vite leurs études. Donc il ne faut jamais se dire qu'on a redoublé, c'est fini, on a perdu du temps parce que
J'ai une amie à moi, par exemple, qui a redoublé 3 fois sa deuxième année de licence et qui est aujourd'hui associée dans un grand cabinet d'avocats, tout simplement parce que ces 3 années qu'elle a, entre guillemets, perdues, elle ne les avait pas perdues dans le sens où moi, j'ai pas redoublé, mais j'ai fait 5 années supplémentaires après le master pour pouvoir avoir mon doctorat. Donc, pendant que moi, je suis là à faire ma thèse, la personne qui avait redoublé 2 fois a déjà sa vie, a déjà fondé une famille, a déjà réussi tout ce qu'il... Pas tout, mais en tout cas, une partie de ce qu'elle a voulu entreprendre. Donc il ne faut jamais se dire, j'ai redoublé 2 fois, donc ça fait donc c'est fini, ou c'est foutu. Il faut persévérer, il faut continuer, et ne jamais se décourager, parce que dans tous les cas, ceux qui réussissent aujourd'hui, ou ceux qui perdent du temps aujourd'hui, ne sont pas ceux qui vont perdre du temps après. Et je vais peut-être vous parler d'une autre expérience. J'ai connu par exemple une amie à moi aussi qui n'a jamais redoublé, qui a fini son master et qui a commencé dans un cabinet d'avocats. Parfois, vous pouvez avoir tendance à vous comparer, à vous dire lui, il a déjà commencé à travailler alors que moi je suis là à passer 3 années de thèse ou 4 ans de thèse. Mais il faut savoir que parfois ces personnes-là vont encore perdre du temps parce qu'elles vont se rendre compte que ce n'est pas du tout ce qu'elles voulaient faire. En l'occurrence, mon ami qui était avocat, qui s'est rendu compte que l'avocature, ce n'était pas du tout sa vocation. Donc, même si elle n'a pas perdu du temps en faisant une thèse, ou même si elle n'a pas redoublé, mais elle s'est retrouvée obligée encore une fois d'aller refaire une thèse 5 ans plus tard. Donc, elle est retournée à la fac. Tout ça pour vous dire que dans tous les cas, un jour ou l'autre, vous risquez de perdre du temps, que ce soit en redoublant ou en faisant autre chose. Il ne faut jamais s'arrêter, il faut continuer, il faut pouvoir gérer avec ses passions et ne jamais se dire qu'on fait des études pour avoir de l'argent, parce qu'on fait pas sans diplôme ou sans faire des études gagnent mieux leur vie que vous, alors que vous avez passé 5 années d'études ou autre. Donc, il faut toujours trouver la raison qui fait que vous faites ce que vous faites. Que ça soit la médecine, la psychologie ou n'importe quel domaine que vous aurez choisi ou qu'on vous aura ou dans lequel on vous aura affecté, il faut toujours trouver la raison pour laquelle vous faites ça, même si ce n'était pas votre choix de base. Donc c'est peut-être les quelques conseils que je peux me permettre de vous donner. Et encore une fois, profitez vraiment de la chance que vous avez d'être en France, de ne pas avoir à quitter votre pays, d'avoir votre famille ici et de pouvoir étudier gratuitement. Donc encore une fois, je vous félicite et je vous encourage dans votre parcours universitaire. Merci beaucoup. Donc, merci pour ces conseils. Directement au mot et témoignage de la nouvelle audition sur les difficultés et conseils pour réussir la première année universitaire par Mademoiselle El Aziz Makotri, bachelière session 2023. Je répète, Mademoiselle El Aziz Makotri, bachelière session 2023. Les méthodes de travail et conseils pour réussir la première année universitaire, Mademoiselle Hamida Hassani, bachelière session 2023. Elle arrive. Assalamu alaikum. Je me présente, je m'appelle Hassani Hamida. J'ai 19 ans, donc je suis bachelière 2023. L'année dernière, c'était moi à votre place. Aujourd'hui, je suis là pour vous expliquer un peu comment la première année elle se passe à l'université, les méthodes de travail pour vous aider un peu à réussir. Donc moi, j'ai pas beaucoup d'expérience. Je suis en première année, donc voilà. Pour ceux qui seront en BTS ou autres, je suis désolée, je ne peux pas vous aider. Moi, je suis en licence, je suis désolée.
À l'université, ce que les profs ils vous disent, comme quoi les profs ils seront plus derrière vous, c'est vrai. Les professeurs ils seront plus derrière vous pour vous aider. Vous devez vraiment être autonome. Donc c'est vraiment autonomie, autonomie, autonomie. Il n'y aura personne derrière vous pour vous dire notez cette leçon, notez cette leçon. Il n'y aura plus personne. Ce sera vous et vous-même. Donc vraiment, dès le début, accrochez-vous. Quand le prof parle, attendez pas qu'on vous dise de noter. Prenez votre ordi, votre cahier, votre feuille. Notez tout ce que le prof dit. Même si vous pensez que c'est pas important, c'est important, ça vous servira maintenant ou plus tard. Concernant les cours à l'université, donc je pense que vous savez, il y a deux types de cours. Il y a les cours magistraux en amphithéâtre et il y a les cours de TD, donc ce qu'on appelle les travaux dirigés. Les cours en amphithéâtre, surtout si vous êtes beaucoup dans votre promo, si vous levez la main parce que vous n'avez pas compris quelque chose, le prof il ne pourra pas vous répondre. Parce que vous êtes beaucoup, c'est normal. Le prof il ne peut pas passer du temps sur votre question, sur une autre question, sur une autre question, parce que sinon le cours il n'avance pas. Donc le conseil que je peux vous donner, vous notez tout le cours. Donc généralement les cours en amphithéâtre c'est 2 ou 3 heures où le prof il parle et c'est que de la prise de notes. Que de la prise de notes, de la prise de notes. Et s'il y a un élément ou quelque chose que vous n'avez pas compris, vous le notez quelque part et vous poserez la question au professeur dans les cours de TD, donc dans les travaux dirigés. Les travaux dirigés, c'est une classe où vous serez en petit effectif, comme les classes de lycée. Et c'est vraiment là où vous pourrez poser les questions au professeur. C'est vraiment là où vous ferez les exercices en fait. Donc les amphithéâtres, c'est pour les leçons et les TD, c'est pour les exercices. Donc si vous n'avez pas compris, c'est pendant les TD qu'il faut poser les questions. Sinon vous allez être complètement perdu. Si je peux vous donner un conseil, vraiment accrochez-vous dès le début d'année pour la fac. Parce que la première année c'est la plus dure. Bon, moi je suis en première année, je pense avoir fait le plus dur, après je ne sais pas. Accrochez-vous dès le début parce que malheureusement il y a beaucoup d'étudiants qui lâchent dès le début quand ils voient que c'est dur, qui partent parce que vous le verrez de vous-même si vous allez à la fac, les amphithéâtres ils sont remplis au début d'année, c'est vraiment rempli, parfois même il n'y a plus de place pour s'asseoir. Mais ça ne doit pas vous décourager, vous ne devez pas vous dire « Ah non, je ne vais pas à ce cours parce qu'il y a trop de monde. Ah non, je ne vais pas à ce cours parce que peut-être il y aura plus de place. » Si vous vous dites ça, vous n'allez vraiment pas finir l'année. Donc vraiment, sortez plutôt de chez vous, arrivez en cours à l'heure, soyez là à tous les cours, vraiment. Même si on vous dit que les amphithéâtres, c'est pas obligatoire, allez vraiment à tous les cours parce que les amphithéâtres, c'est là où il y a les leçons. Donc si vous ratez les leçons, vous ne pourrez pas comprendre les exercices et malheureusement vous ne réussirez pas vos examens ou vos partiels. Donc vraiment, allez à tous les cours. Et puis voilà, je peux que vous souhaiter la réussite dans vos études et dans vos examens. Et félicitations encore pour votre bac. Merci, bravo. Merci beaucoup. Je rappelle Monsieur El Aziz Makotri, bachelier session 2023. Je ne sais pas s'il est là. Monsieur El Aziz Makotri, bachelier session 2023. Ah, il n'est pas là, ok. Donc, on va passer à les obstacles, les ténacités, les courages et les conseils pour trouver un stage par Miftah Chaban. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez tous bien. Première chose, à vous les bacheliers, félicitations d'être arrivés jusque-là. Moi je vais me présenter un petit peu, je m'appelle Miftah, j'ai 22 ans. Maintenant je suis en école d'infirmier en 3e année. Voilà. Aussi, j'en profite, j'ai écrit un petit mémoire au Chioni que vous pourrez trouver là-bas. Voilà. Bon, revenons sur mon sujet. Le sujet c'est sur les stages. Et moi en 3 ans d'infirmier, j'en ai fait un bon paquet. On va commencer par les obstacles
et après on ira sur les petits conseils. Les obstacles que vous aurez en étant étudiant, c'est le court laps de temps qu'on vous donne pour chercher vos stages. C'est pas facile de trouver des stages parce que ce soit une entreprise, que ce soit l'école, que ce soit l'hôpital, les maisons de retraite, ils prennent de moins en moins d'étudiants depuis Covid. Mais attention, il ne faut pas se décourager à cause de ça. Et c'est là où je viens justement au conseil. Prenez-y le plus tôt possible. Vraiment le plus tôt possible. Dès que vous savez que vous avez un stage, je ne sais pas, en janvier, on va commencer à chercher dès maintenant. Parce qu'un élève qui va chercher son stage maintenant, il aura plus de chances de trouver que ceux qui se prennent en décembre par exemple. Autre conseil, essayez de vous faire un réseau autour de vous. Un réseau d'autres personnes qui ont fait des études supérieures, des études qui sont similaires aux vôtres. Je ne sais pas, par exemple moi, comme j'ai fait infirmier, j'aurais dû voir d'autres élèves infirmiers de 2e, 3e année pour m'aider à trouver des stages. Parce qu'ils ont des pistes pour les trouver. C'est pareil pour toutes les filières à peu près. N'hésitez pas à revenir vers vos profs parce que peut-être ils auront des pistes, vers tous les formateurs, ils pourront vous aider normalement. Autre chose, comme conseil, n'hésitez surtout pas, dès que vous avez les coordonnées d'un service où vous voulez aller, n'hésitez pas à appeler ou à envoyer des mails ou à vous rendre sur place quand c'est possible. Parce qu'il y a des endroits où vous ne pouvez pas vous rendre parce que c'est fermé au public. Mais n'hésitez surtout pas à appeler les services où vous voulez aller. Je ne sais pas, par exemple, moi, j'ai envie de faire un stage en cardiologie, il faut que j'appelle les services de cardiologie pour savoir s'ils prennent des stagiaires. Donc, surtout, n'hésitez pas à vous rendre sur place, à appeler, à envoyer des mails, même des fois à renvoyer des mails, parce que des fois, on oublie. C'est humain d'oublier, donc il faut persévérer. Autre conseil aussi, les stages, c'est pas facile. Ça, c'est vrai, c'est pas facile, mais il faut... Un jour, ça va être dur, 2, 3, mais quand ça commence à devenir trop dur, parlez-en autour de vous. Parlez-en, que ce soit à votre tuteur de stage, que ce soit à votre professeur à l'école, que ce soit, je ne sais pas, à votre famille. Parlez-en parce que la charge morale que vous aurez avec vous, elle vous empêchera de bien travailler en stage. Et il ne faut pas laisser cette charge morale sur vous. Soyez le plus léger possible, allez-y, foncez pas à tête baissée, mais au moins soyez léger quand vous y allez. Dites-vous, je suis là en stage, j'y vais jusqu'au bout et je suis là pour apprendre. J'ai tout à apprendre, j'ai rien à laisser, j'ai rien à perdre. Donc, comme conseil, voilà, c'est les petits conseils que je vous donne par rapport au stage. Et encore une fois, félicitations d'être arrivé jusque-là. Et on vous souhaite bon courage pour la suite et découragez pas. Voilà, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum. Alors moi je vais rajouter juste parce qu'en fait il a parlé des stages, mais du coup pour compléter sur l'alternance en fait, parce que justement il y a les stages et il y a aussi l'alternance, parce que ça commence à bien, on va dire, prendre, il y a plus de formations en alternance, il y a plus d'écoles en alternance, et ça commence à plus parler aux entreprises. Donc comme je l'ai dit au tout début, moi je vais rentrer en école d'ingénieur en apprentissage, donc j'ai dû trouver une entreprise pour qu'ils me prennent. Là c'est pas comme un stage, là ils me prennent sur 3 ans, donc les processus de recrutement ils peuvent être vraiment longs. Je sais que j'ai fait plusieurs processus, franchement j'ai été dans 5 processus différents qui sont tous longs. Il peut avoir des questions techniques, il peut avoir des questions de personnalité, donc ça par contre ils sont vraiment techniques parce qu'ils investissent de l'argent en vous, donc il va falloir être là au rendez-vous même durant l'apprentissage. Donc pour vous dire, moi, cette année j'étais en apprentissage, mais en BUT mesures physiques. En fait j'ai passé plusieurs entretiens, dont dans une entreprise. Et du coup en fait il fallait que je sois opérationnel le plus rapidement possible. Donc en fait ce qui est compliqué dans l'alternance, c'est qu'on attend d'avoir le niveau de quelqu'un qui est presque en CDI, on va dire, alors qu'on est quand même à l'école, sachant qu'on a les examens qui sont quasiment pareils que les initiaux. Donc on manque de temps, on manque d'exercice, il y a des notions qu'on voit pas. Il va falloir vraiment s'accrocher pour l'alternance. Et ce que je dirais surtout, maintenant en termes de conseils pour en trouver, c'est vraiment les candidatures, il faut vraiment en faire beaucoup. Moi je suis pratiquement à 50 à 100 candidatures par jour quand je postule. Donc il faut vraiment postuler presque tout le temps parce que c'est compliqué, il y a beaucoup de refus, énormément de refus. Ce que je dirais aussi, c'est de prendre le temps de voir dans votre cercle
que ce soit la famille, les amis, enfin peu importe. Il faut vraiment que vous allez voir un peu tout le monde, que vous en parlez à tout le monde, parce que si vous connaissez quelqu'un, ça va aller beaucoup plus vite et ça permettra de trouver une alternance dans les plus brefs délais. Sachant que pour les écoles, il y a des écoles qui vont vous accepter, mais si vous ne trouvez pas d'alternance avant une certaine date, bah, vous faites rien en fait finalement, donc ça peut faire un peu peur. Moi je sais que du coup j'ai dû démissionner d'une alternance pour en retrouver une autre, parce qu'en fait moi je voulais juste une alternance en tant qu'ingénieur et il fallait vraiment que ce soit une bonne chose. Il faut être, je dirais, il faut être dur sur ce qu'on cherche. Il faut chercher des choses qui vont nous obtenir des compétences importantes et qui vont nous permettre dans l'avenir de pouvoir nous positionner quand on sera devant les ressources humaines pour finaliser notre premier contrat par exemple. Parce que justement, si vous connaissez juste une alternance juste pour l'école, mais que vous ne regardez pas les compétences que vous allez acquérir durant votre période d'entreprise, bah, vous serez un peu étonné de voir après à la sortie du diplôme les différences en termes de salaire ou même en termes de débouchés, parce qu'on parle souvent du salaire, mais on peut aussi trouver des entreprises qui nous permettent d'avoir de la flexibilité sur les horaires ou encore par rapport au fait qu'on veut terminer à certaines heures. Par exemple, je sais qu'il y a pas mal de personnes qui préfèrent commencer tôt et finir tôt. Et en fait, finalement, lorsqu'on a des bonnes compétences, c'est un peu nous qui allons imposer les règles. Donc, en fait, c'est un ensemble de choses qui fait qu'il faut qu'on soit vraiment sérieux durant notre apprentissage. Donc voilà, c'est tout pour l'apprentissage. On va passer à un autre thème. Donc là, on va démarrer la distribution des attestations des bacheliers par Mkufundi. C'est le boss. DJ. Aïe aïe aïe, je vois que ça commence. L'affaire est grave, très très grave. On y va, 100, 1. Le petit la fait s'en aller danser. Allez danser, allez sauter au milieu de nous. Pour le petit la fait s'en aller danser. Allez danser, allez sauter au milieu de nous. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nartusan soma ikari dua som rikau ngivano okarja jeniwa ramtara vano ngasirano kujurandia di manzi lejina vasasena mtu nanoshila marahaba ye lumière de Comores lumière de Comores hizi juhudi zao rangoma ronda sina watu paro rehansi nano feresha usie mwananyasi fala kumsade kaudo ya nikao maono fala salim Hassan ewa maono alhamdulillah wala ramilo kaya wala in shakartum la azidanakum duka na mnakle rikas kilo rangu rijakle lewa alhamdulillah awajuba tisha tena make abori zidingaruka na mabambu ma insha Allah ala kama hizi karunda mahali wake ordinatori insha Allah dawa mkuu insha Allah abotijomba mzangu halifa Semelevano na mama Malika shukria Dr. Yusufa Wasili voilà. ومن شر حاسد إذا حسد. Mon Dieu, c'était la mention très bien.
Abu Faram Zawatu Bakar Asman na Fundi Mohni. ومن شر حاسد إذا حسد. Toïb Tanaï, mention très bien. Mkaribishe mama watu, mama Asad. ومن شر حاسد إذا حسد. Monsieur Mkouba Mourad, mention très bien. Mama Jafar. ومن شر حاسد إذا حسد. Madame Saïd Mouhamadi Ididi Swaïda. Mention très bien. Y'a pas ici pour écouter les gens. Dis-moi, à ton avis, est-ce que les mecs Tamazou, y'a pas ici pour écouter les gens. Dis-moi, à ton avis, est-ce que les mecs Pareil, c'est magique. Le bendo, le raté, le raté. Il faut bouiller le réseau. 140 mes gars sont ça passer les colis. Ton équipe à toi, c'est des copies. Apparemment, c'est pas du solide. Apparemment, c'est pas du solide. Pareil, c'est magique. Le bendo, le raté, le raté. Il faut bouiller le réseau. 140 mes gars sont Madame Mohamed Antia, mention bien. Je ne parle Madame Nassur Ibrahim. Madame Moussa Emna, mention bien. Madame Mohamed Roufaïda, mention bien. Ota.
Jenapara mzee watu Mohamed Mkouba. Monsieur Hassani Mwini, mention bien. Le destin nous éloigne, personne pour le soigner. Que Dieu m'en témoigne, j'ai pas fini d'essayer. Sans toi je perds le Rani Jafara, maman Moumi, jeune Novochele ya Maraba ya association ya Vigne, ikaudu wa tromezari shindoni wakani mwa reparisa vanu vanu refanya ze sabuhu zinu. Maman Moumi. Madame Amir Bati, mention bien. Je te dois tout. Sans toi, je te dois tout. Je te donnerai tout. Elles veulent croquer ton premier, d'un pétain germain premier. J'arrive pas au talon, même avec l'aide d'un cordonnier. Ton fils porte le caleçon, aucune ne traîne par une maillée. Jaloux mon calomnier, à travers toi est venu m'humilier. On a son air, moi je sais aussi les chaînes. Nyumbani kabisa mzee watu Makoti utukupa ni mtangaliwa. Makoti mzee watu Koti, pardon. Mzee watu ringo swali. Mzee watu Haji Aliwa Mwinyi. Monsieur Abdoulalik Mbourea, mention bien. Hack. Abantu tukufu ukanda silama mama binati machiyama amenga kunoka ino shuli ya komor ni yamaha mengi hawoze surwa sa yamaha mengi so wampia. Monsieur Abdou Hardi, mention bien. Vamos. Kamu rohao. Watu Yusuf Hassan. Madame Alia Céline, mention assez bien.
Babadjan. Maman Zawad Babadjan. Maman Zawad. Pardon. Monsieur Islam Amin, mention assez bien. Opa, opa! Halim Sharif, Saman. Madame Afaja Tania, mention assez bien. Monsieur Emoumadi Kamil, mention assez bien. Holioka nintendela mame amoyojisa kaze wajinyo tukufu za mame zikoko marengeni zitengele abantu abazijoparanze watu koti mutukufu wao. Monsieur Tadjiri Cheikh Ahmed, mention assez bien. Monsieur Mohamed Youssouf Assad, mention assez bien. Sagou Walid, mention assez bien.
Angela Nopara, Mama Yasmina. Madame Saïd Assimahan, mention assez bien. Angela Nopara, Mama Nasria. Madame Tabibou Adidja, mention assez bien. Angela Nopara à Docteur Youssouf. Alors, Madame Mohamed Nailani, mention assez bien. Mjonopara mzoatu Papa Fouad. Madame Assani Asma, mention assez bien. Regonazo. 56. Thank you.
Maman tout, maman Faïsa. Toïb Moustamir, mention assez bien. Hai, tuambili. Dawe. Yo. Tuambili bana tuambili. Jeni waktu dawe. Jeni wabala. Burenge Pior para o Wayne. Pior para o Wayne. Para o Wayne. Monsieur Victor Salim, mention assez bien. Kendo, Nadovi. Endo Regomnik. Zoreng. Iya, aku juga ganti maya. Regai sava. Dengar punya. Ya kan. Dengar yang. Apa itu? Comme je le sais, il faut qu'il y ait une mention, mais quand il n'y a pas cette information. Donc, et quand il y a corrigé, il y a corrigé après. D'accord.